أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيادا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيخنا من رب أرواحنا إليه جديع الدين من جهة الخير والشيخ رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف والشيخ محمد نوي المنتني وأصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خلائق رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أي من نقل إليهم بطريق التخريج والإسناد وإن لم يحفظ اللفظ ولم يعرف المعنى إذ به يحصل انتفاع المسلمين بخلاف حفظ ما لم ينقل إليهم كذا نقل عن العزيزي. ثم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة ما بينه النسائي عن أم حبيبة وهو 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل صلاة العشاء. ثم زاد الشيخ عبد المنعم بيتا واحدا في الصلاة برجاء القبول وقال ثم الصلاة على النبي محمد والآل والصحب الذين يحشموا ويحشموا بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الشين مبني للمفعول أي يجعل الصحب مثل الخدم العيال والقرابة. إن النبي صلى الله عليه وسلم وغالبهم جاءوا من مكان بعيد فإن سلمان من أرض فارس وصحيبا من الروم وبلالا من الحبشة وأفرد هذا الفعل نظرا للفظ الصحب وجمع اسم الموصول نظرا
لمعناه وإنما أتى بهذا البيت لأجل الصلاة على سيدنا محمد وآله بقوله صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا جاء يوم القيامة بحسنات أهل الدنيا ولم يكن فيها الصلاة علي ردت عليه ولم تقبل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صلى على محمد وعلى آل محمد 100 مرة قال الله تعالى له 100 حاجة. وفي الحديث معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن يرزقنا العلم وعمله والموت على دين الإسلام ودخول السلام آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Famakna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, maka pengertian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ada kalimat man hafidha ala ummati, ai man naqala ilaihim, orang yang menukil, mengutip kepada umat aku hadis yang tersebut di atas ya. Yang kemarin 40 hadis kalau kita amalkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah kumpulkan pada hari kiamat bersama para nabi, bersama para ulama, dan orang yang mempelajari hadis tersebut mengajarkan kepada orang lain, maka hal itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, ini orang yang menukil hadis tersebut di atas bitariqit takhrij wal isnadi, dengan cara takhrij, meriwayatkan hadis, wal isnad, ada mata rantainya, dia belajar dari satu guru terus sampai bersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yahfazil lafza wa lam ya'rifil ma'na, sekalipun itu orang tidak menghafal lafaz kalimat hadisnya, enggak dihafal dan dia enggak mengetahui maknanya, cuma dia belajar kemudian diamalkan sama dia, itu sudah mendapat faidah dari keutamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung kita, alhamdulillah ya, kita tulis, kita belajar, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hadis ini. Kenapa demikian? Idbihi yahsulu intifa'ul muslimina, karena dengan menukil hadis tersebut di atas mengambil manfaat untuk kaum muslimin dan muslimah. Jadi ada manfaatnya tuh. Jadi kita kalau kita belajar selalu kita amalkan tuh, jangan sampai hanya belajar tapi tidak diamalkan. Bi khilafi hifzi ma lam yunqal ilaihim, lain halnya dengan menghafal yang tidak dikutip kepada mereka semua. Kada nukila anil azizi, demikianlah anil azizi, demikianlah dinukil dari al-imam al-aziz rahimahullah.
Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan tsummal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tusalliya itnatai asyrata rak'atan fi kulli yaumin wa lailatin, engkau salat 12 rakaat sehari semalam. Ini yang sunnah ya, ini yang sunnah. Bagaimana keterangannya? Ma bayyanahu an-Nasa'i an Ummi Habibata, yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dari As-Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha, kata beliau, wa huwa arba'u raka'atin qabla az-zuhri, 12 rakaat salat yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kita kalau udah yang ngerjain zuhur qabliyahnya 2 rakaat, tambahin lagi 2 rakaat. Kemudian wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi qabliyah zuhurnya 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Ada ulama yang menambahkan lagi sampai menjadi 4 rakaat. Jadi qabliyahnya dikerjakan 4 rakaat, ba'diyahnya pun dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Karena sangat besar keutamaannya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, 70.000 malaikat minta ampun untuk orang tersebut sampai malam hari. Jadi sungguh luar biasa itu keutamaannya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi orang yang mengerjakan salat sunnah qabliyah 4 rakaat zuhur, kemudian juga ba'diyah zuhur 4 rakaat, demikianlah keutamaannya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa raka'atani qabla al-'asri, 2 rakaat sebelum asar, qabliyah asar. Atau antum yang sudah terbiasa 4 rakaat tambahkan boleh. Jadi 2 rakaat boleh qabliyah asar atau 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan, rahimallahu ra'an qabla al-asri arba'an, semoga Allah rahmati seorang hamba Allah muslim muslimah yang mengerjakan qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi antum biar dapat doa Nabi, kerjakan qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi yang sudah terbiasa 2 rakaat tambahkan lagi 2 rakaat. Kaifiatnya boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat. Bagaimana surahnya? Udah pokoknya kalau qabliyah ba'diyah surahnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jadi kalau misalnya asarnya 4 rakaat, berarti rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Nanti salam bangun lagi sama seperti itu. Rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Jadi silahkan tambahkan tuh. Yang sudah terbiasa qabliyah asar 2 rakaat, tambahkan lagi 4 rakaat, menjadi tabungan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa raka'atani ba'dal maghribi. Kemudian yang berikutnya ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian wa raka'atani qabla salatil isya'i, qabliyah isya 2 rakaat. Inilah 12 rakaat yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Apalagi yang udah terbiasa kita, udah ngerjain qabliyah subuhnya atau sunnah fajar 2 rakaat, kemudian qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qabliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu yang sudah terbiasa, istiqamahkan terus sampai akhir hayat kita agar terus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk seorang hamba Allah muslim muslimah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah Nabi, Nabi menjamin man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 70 syahida wa fi riwayatin falahu ajru 100 syahid. Orang yang menghidupkan sunnah aku, setiap kerjaan ada sunnahnya, wudu ada sunnahnya, mandi hadas ada sunnahnya, sholat ada sunnahnya, yang fardu ada yang sunnah juga. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi,
maka baginya mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Jadi untung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antum kesempatan hidup di alam dunia pergunakan. Sehat antum, afiat antum, umur antum, pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Karena 1 jam saja kita sia-siakan untuk tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW akan menjadi penyesalan nanti di alam kubur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma zada Syekh Abdul Mun'im baitan wahidan fi sholati li raja'il qabuli. Kemudian Syekh Abdul Mun'im menambahkan 1 bait syair lagi, menambahkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Li raja'il qabuli, tujuannya berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka beliau mengatakan, thumma salatu ala nabi Muhammadin wal ali was sahbil ladina yuhasyamu. Fayuhasyamu bidhammil ya'i wa fathil ha'i wa tasydidis syini mabniun lil maf'uli. Kalimat yuhasyamu dengan dhammah ya, yakni dibaca dhammah yu, kemudian dengan fathah ha, kemudian shinnya tasydid, yuhasyamu mabniun lil maf'uli. Dia adalah fi'il mabni lil maf'ul. Apa maknanya? Ayyuj'alus sahbu mitlal khadamil iyali wal qarabati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pelayan yang merupakan keluarga Nabi dan kerabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang sangat banyak, Allah jadikan mereka seperti keluarga Nabi, seperti kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa ghalibuhum ja'u min makanin ba'idin. Kebanyakan sahabat Nabi datang dari tempat yang jauh. Sahabat Nabi kebanyakan datang dari tempat yang sangat jauh. Bagaimana uraiannya? Fa inna Salmana min ardi Farisin. Maka sungguhnya Sayyidina Salman, beliau datang dari negeri Persia, Iran. Jadi beliau datang jauh-jauh dari Iran kepada Nabi Muhammad SAW untuk meluk agama Islam. Yang kedua, wa Suhaiban minar Rumi. Sayyidina Suhaib dari Romawi. Ini Sayyidina Suhaib adalah sahabat Nabi yang berasal daripada Romawi. Jadi Sayyidina Salman dari negeri Persia, Iran, Sayyidina Suhaib dari negeri Romawi. Wa Bilalan minal Habasyati, dan Sayyidina Bilal dari Habasyah, Ethiopia, dari Afrika. Jadi jauh-jauh sahabat Nabi. Jadi pertama tadi Sayyidina Salman datang dari negeri Persia, dari Iran. Kemudian Sayyidina Suhaib dari Romawi, Sayyidina Bilal daripada Habasyah atau Ethiopia. Wa afrada hadzal fi'la nazaran lil lafdz sahbi. Dan pengarang rahimahullah beliau menunggalkan, jadi tidak menjamakkan, mufrad dibikin mufrad fi'il ini. Kenapa demikian? Nazaran lis sahbi, lafz sahbi, karena melihat kepada lafaz kalimat as-sahbi. Dibikinnya yuhasyamu, tidak dibikin yuhasyamuna, tapi yuhasyamu. Kemudian wajamma asmal, ini nahwiyah kalau perlu sebenarnya ini. Wajamma asmal mausul nazaran li ma'nahu. Kemudian menjamakkan isim mausul karena melihat maknanya. Dibikin alladzina, alladzina yuhasyamu, yuhasyamu karena melihat kalimat lafaz daripada sahabat, dibikin mufrad. Kemudian dibikin jamak alladzina dikarenakan melihat kepada maknanya, makna sahabat jamak. Wa inna ma ata bihadzal baiti li ajli salati ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Dan pengarang beliau menuliskan pada bait syair ini kalimat selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Muhammad. Kenapa demikian? Ada kalimat selawat yang pengarang tulis di akhir kitab beliau ini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna 'abdan jaa yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya. Kalau seandainya seorang hamba Allah datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan seluruh ahli dunia, karena ini orang amal ibadahnya banyak,
Dia bawa pada hari kiamat menghadap Allah dengan amalan-amalan ahli dunia. Jadi ahli dunia sangat banyak, ini orang beramal demikian. Tapi walam yakun fiha salatu alayya, tidak ada satu pun selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang nanti kata Rasulullah pada hari kiamat membawa amal kebaikan yang sangat banyak seperti kebaikan seluruh ahli dunia. Ini orang amal ibadahnya sangat maksimal, tapi tidak ada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, raddat alaihi walam tuqbal alaihi walam tuqbal, maka ditolak atas ini orang dan tidak diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada apa itu? Tidak ada selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti itu, seperti ada selawat yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau silahkan menggunakan Sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, man shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin mi'ata marratin, orang yang mengucapkan selawat untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Jadi kita biasakan kalau baca selawat jangan lupa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, tambahkan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga ucapkan kalimat salimnya, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, orang yang mengucapkan selawat untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, mi'ata marratin, 100 kali, qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajatin, Allah akan tunaikan untuk orang tersebut 100 hajat. Banyak tuh, kita kan kepada Allah ada hajatnya, kita sangat butuh kepada Allah kita. Nah, orang yang baca selawat sehari dibaca adalah 100 kali, maka dijamin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah qadallahu ta'ala mi'ata hajah, Allah naikkan baginya 100 hajatnya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nari, mengenal keluarga Nabi Muhammad itu bebas dari api neraka. Kenal doang kita, kenal dengan ahlul bait Nabi, satu orang doang, satu orang habib kita kenal, atau satu orang syarifah kita kenal doang, nggak sampai dekat. Itu bara'atun minan nari, akan membebaskan orang tersebut daripada azab api neraka. Wa hubbu ali Muhammadin, dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, jawazun 'ala syirati, akan permudah orang tersebut melewati jembatan as-sirat. Nah, ini kita nggak boleh benci kepada satu ahlul bait pun dan Nabi Muhammad SAW, nggak boleh kita benci. Satu habib kita nggak boleh benci, satu syarifah kita nggak boleh benci. Cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal wilayatu li ali Muhammadin amanun lil adabi, dan kita dekat menjadi sahabat teman kepada keluarga Nabi Muhammad itu akan mengamankan orang tersebut dari siksa api neraka. Kayak demikian nih, ini anjuran dari Muhammad SAW, kita harus apa? Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dalam kitab lain sebutkan tentang kecintaan kepada ahli bait Nabi, pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Asyraful Mu'abbad di Ali Muhammad yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, beliau menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis beliau kutip dari kitab Tafsir Al-Fakhrur Razi, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahida. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang meninggal dalam kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka ini orang matinya mati syahid, syahid akhirat. Itu yang pertama. Orang yang meninggalnya dalam keadaan apa? Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, maka dia akan matinya mati syahid, yakni syahid akhirat. Yang kedua,
Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfuran lahu. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, mata maghfuran lahu, meninggalnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata taiban. Ketahuilah, orang yang meninggalnya membawa kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka meninggalnya dalam keadaan taiban, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung itu orang yang selalu di hatinya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tadi yang pertama, matinya mati syahid. Yang kedua, matinya diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, matinya dalam keadaan taubat kepada Allah. Yang keempat, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minan mustaqbalal imani. Ketahuilah, orang yang meninggal membawa kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka meninggalnya dalam keadaan beriman, imannya sempurna. Kemudian, ala man mata ala hubbi ali Muhammadin basyarahu malakul mauti bil jannati thumma munkarun wa nakirun. Ketahuilah, orang yang meninggal membawa kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka akan diberikan kabar gembira oleh malaikat maut dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung kita. Pertama, meninggal mati syahid. Yang kedua, matinya mati yang diampuni dosa oleh Allah. Yang ketiga, matinya dalam keadaan taubat. Yang keempat, matinya beriman dengan iman yang sempurna. Yang kelima, matinya diberikan kabar gembira oleh malaikat maut mendapatkan surganya Allah. Yang keenam, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin yuzaffu ilal jannati kama tuzafful arusu lil bait zawjiha. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, ini yang ngomong Nabi ini. Ini yang ngomong siapa? Nabi Muhammad ini yang ngomong ini. Udah benar, udah pasti benar. Ketahuilah, orang yang matinya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, yuzafful jannati, akan diarak ke surga, kama tuzafful arusu ila baiti zawjiha, sebagaimana diarak seorang pengantin perempuan ke rumah suaminya. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin futiha lahu fi qabrihi babani lil jannati. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal mati membawa kecintaan di hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad, akan dibukakan baginya di kuburnya dua pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Untung. Ala man mata ala hubbi ali Muhammadin mata ala sunnati wal jamaah. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal di hatinya membawa kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka meninggalnya ala sunnah wal jamaah. Matinya mati ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang yang di hatinya mati membawa kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, matinya ala ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang sebaliknya nih, orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, satu Habib kita nggak boleh benci, satu Syarifah kita nggak boleh benci, apalagi banyak Habib kita benci, nggak boleh. Ini bagaimana, kata Rasulullah SAW, ala man mata ala bughdi ali Muhammadin ya yaumil qiyamati maktuban baina aidaihi ayisun min rahmatillah. Ini benar ini, yang ngomong siapa ini? Nabi Muhammad SAW, nggak bakal bohong, nggak bakal dusta, ini benar. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin jaa yaumil qiyamati maktuban baina aidaihi ayisun min rahmatillah. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, orang yang mati membawa kebencian di hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, nanti akan datang pada hari kiamat, ditulis di antara dua matanya ada kalimat ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum nanti ngelihat nanti pada hari kiamat tuh, kalau seandainya ada orang yang ada tulisan di antara kedua matanya kalimat tadi ayisun rahmatillah, berarti ini orang-orang yang benci kepada
para habaib atau para syarifah di alam dunia ya sekarang ini. Jadi orang yang meninggalnya demikian membawa kebencian di hatinya kepada para habaib, para syarifah. Nabi yang menyampaikan nanti pada hari kiamat di antara dua matanya ada kalimat ayisun rahmatillah, orang yang putus asa tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang lebih serem lagi nih. Ala wa man mata ala bughdi ala Muhammadin mata kafiran. Kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal mati membawa kebencian di hatinya kepada para keluarga Nabi, maka mata kafiran, matinya akan apa? Akan kafir. Ini pasti mutlak ini. Jadi orang yang membawa di hatinya kebencian sampai dia mati kepada keluarga Nabi, maka mata kafiran, matinya mati kafir. Yang terakhir, yang lebih mengerikan lagi, ala man mata ala bughdi ali Muhammadin lam yashumma raihatal jannati, ketahuilah orang yang mati membawa kebencian di hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad, lam yashumma raihatal jannati, tidak akan mencium baunya surga. Cium aja kagak, apalagi apa? Apalagi masuk. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita harus selalu apa? Mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana wa an yarzuqna al-ilma wa 'amalahu wal mautal din Islam wa nuhul salam. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah wallahu ala bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.